Уфе и тем самым образом дать возможность молодежи, и не только молодежи, но и всем послушать таких ученых, чтобы они поделились своим опытом, своими исследованиями и услышали от них самих связь между венграми и башкирами. Лекцию также организовали 2 года назад. В Радость есть, может быть, здесь есть те люди, которые уже посещали лекции. Так что давайте поприветствуем и начнем. Важно, что в двух языках, что Давид будет по-башкирски, я по-русски, и надеемся, так будет скрежеть, что мы будем повторить чуть-чуть. Я понимаю тоже башкирский, но не лучше. И еще один, что делаем так, что 10-5 минут один, а потом другое, что не уставим. Хорошо? Хамгыз. Сатырыңызға рахмет. Мен орысша насара білем, шуға башқұртша айтайын. Одан соң орысша да айтайын. Башқұртша білмеген кісілер бар болса. Менің есімім Дауд, тюркологияны бітіргенім Будапештте. 30 жылдан бері Қыпшақ группасына кірген түрки халықтарын тексеріп үйренем. Олардың арасында башқұрттар да бар. Башқұрттар қазіргі башқұрт тілі Қыпшақ группасына тиесілі. Мен студент сақта тәугі тапқыр студент сағымда 96 жылы Башқұртстанға келгенім. Онда аналында қазақша үйрендім. Шұның үшін башқұртша маға үйренілге, күйлерге оңай болған. Bir ay içinde башқұрт тілін өзләштіріп алдым. 96 жылдан бері келіп тұрамыз. Бұл меніңше 6-шы тапқыр келгенім. Өздеріңіз білесіз, башқұрттар менен мадиярлар тарихта нык бұрынғы илекке вақыттан бері тығыз байланышта. Macarlar Idil boyunda көсіп жүргендер 18-ші, 9-ші буатта тұқылым. 9-ші буатта Орта Азиядан türlü Türkiye milletler, kabileler küse başlagaz. Macarlar üskö bölüngen. Bir bölügü gitti Avrupa'ya. Bunda Avrupa'da hazırki Vengriya, özümüzde Macar aytan Macaristan degan davlat barlıkka kelgen. İkincisi bölügü Kafkas'ta kalgan. Bunda Stavropolskiy rayonunda ülkede Macar degan kala bolgan. Hazır ol buzulgan kala. Bunu Ruslar Kafkas'ta Nogay urdahan sapkan vaqtda onu buzulup taşlaganlar. Bunda onu kaldıklar gana var. Onda da Macarların bir bölügü kalgan. Üçüncü bölügü Başkurtlarga koşulup kelgen. Bu
hazırki Başkurtların territoriyasında yaşagan degan tarihi ma'lumot var. Onu Avrupa'nın qo'lyozmalarında da tabırga bula, bulaklarında tabırga bula. Asya'nın Arap, Garap, Farsi, Mongol qo'lyozmalarında tabırga bula. Ular mesela Çingiz Han'ın ömrün bayanlagan şunu yazgan Mongolların Сокровенное сказание Монголов деген kitapta İdil menen Yayık'ın arasında iki halk Başkurt menen Macar halkları birge yaşay dip күрәткән. Onun üçüncü bulat. Onun üçüncü bulatta Mongollardan kurkas bu İdil boyundan Dunayga tıklım yayılıp yürügen kösme Kıpsaklar bir bölügü Künbaş bölügü Vengriya devletine koşulup gitken. Dördüncü Beyla'nın devrinde. Şular aytken Macarlarga bizim ülkemizde kün sığışta kalan Macarların kabileleri kösüp yürüyüler var deyip ular öğretken. Şunun için Vengriya'nın padişahı 4. Beyla bir manahtı İbre, Julianus degen manahtı İbre. Julianus manat 1235 yılı Vengriya'dan sığa, 36 yılı şu Mongolia Başkurtların territoriyasını sapmaktan burun sapkansı bu tilerege tile. Bunda Macar tilinde hüylegen kabilelerde tamam. Onlar men öldürün bizim Venger tilimizde hüylekler. Tağı bir manak, Rubruk degen Fransa'dan sığıp kalan ondan hun Yulia kaytkas Başkurtlardı bunda İdil boyu Macarlardı Mongollar yağlavala. Onlar tarihte öyle. Ama bir Rubruk degen kişi bu İdil yayık boyundan ötken Mongolia'nın kaganına mümkün kaganına bargan vakitte o şulay tip yaza Başkurtlar bilen Macarlar bir tirde hüyleşeler. Şu an men aptıraydım onda belki Başkurtların burungu biz aytırız biz Macar tili burungu Başkurt tili dip aytırız da bu. Şu negizinde on higizinse on 9. vaatlarda Macar galımları Türkologlar bir şu Başkurt Macar bayılışları boyunca nime yürüte başlaydı. Tekşirüler, öğrenmeler yürüte başlaydı. Tevgi tapkı 1909 yılı bu Başkurt bayılışlarda öğrenirge Gyula Meysaroş Gyula Meysaroş degen Türkolog kişi de ibare. Gyula Meysaroş onun aldığında Kazan'da Çuvaşlar'da til tekşirip öğrengen eken. O Tatarsa hüyle, Başkurt Çuvaş tilinde hüyle. Şunu ibare. Bu kişi bu
bu kişi Sankt-Peterburg aşağı Оренбург'a kile poyuz menen bunda Башкұрт интеллигенцияға Оренбургдағы башкұрт интеллигенциямен досташып, танышып, олар мұндай маршрут менен uyuşturup bire marşrut, мұндай сафар uyuşturup bire. Оренбург Yılayır'dan Hakmar aşağı, Yılayır'dan Hakmar aşağı Yuluk деген ауылға келе Yuluk, Юмаш, İhen деп айталар, айтып yürüteler. Bunda Timez, Adak, Tupak'a teklem bara. Bu ауылдардан көп yüzlegen huret düşre kızgınlığa karşı o kişi bu materyalde Budapeşte Venger etnografiya müzeyinde kaldırıp gider ama onların üstünden işlemegen, onu sığarmagan, olunda kaldırar. O materyal, o başka materyaller huretlerine kala, başka gündelik yazganları olar yok bulup gider. Hazır bunu tabulmayın. Şunun için bu huretlerde de biz imagine kayda düşürgene kadar yazılgan. Başka maklumat bizde bulmagan. Şunun için bu hazır bizim bıyıl seferimizin maksatı şul avullardan ötüp düşürgen huretler boyunca maklumatı yığırga geldik. Bunda huretlerde kişiler bulha kim degen kişiler ular dağlı kişiler bulha belki başkurtlar ular tanıp ala degen ümit bilen düşürgen yerlerde kabatuşlardı tapıp hazırgı halin hazırgı turuşun körürge degen maksat bulgan bizde o turanda işten iptaşım tolurarak güleşir. Tağı bir nerse koşay. Ondan keyin men toktayım. Bu materyal, bu huretlerde bizden aldığımızda da bir etnograf kişi tapkan Vengriyalı muzeyde. O etnograf kişinin yazmışı bir kızık ve başkurtlara bir kızık bulur dep oylaymiz. O kişi özü başkurt bolgan. Tağan galim yantigen bu korgan başkurtlarından Tengirkul деген ауылдан sıkkan bu azatlık üçün milli küreşke Ahmet Zeki Validi menen koşulup sonra ol Japonya'ga kaçkan. Japonya'da bir Venger kişi bilen tanışıp bizim Vengriya'ga kile Vengriya'da üniversiteti bitirges doktorski bitirges bizim etnografiya milli etnografiya muzeyinde işlep bu huretlerge özünün huretlerde karaganda ol başkurt kişi bulgas ol düşüne bu hurette tirmeler var, nindi aybirler var, nindi havutlar var, yaylav miken, kışlav miken, şuların bärin huretlerge yazıp kaldırgan. Ol kişinin tağı bir ol kişi başkurt etnografiya boyunca köp makalarda yazıp kaldırgan bir 20 saklı makala sıkkan Venger tilinde özü Venger şimdi öğrenip alıp üniversite doktorski bitirges tilde yaxşı özleştirip algan
Vengerler hımak üylegen bizim tilimizde, burunlu başkurt tilinde. Unan bu kitapты taptık. Başkurtlar hem Tatarlar degen. Şu Başkurt men Tatarlar degen kitapta onu Japonya'dan alıp gelgen Baratoshi Polok Benediktin аты yazılgan. Ama asıp karaha bunun içinde şu kayı bir bölüklerin Tagan Galib'in özü yazgan. Bunda Başkurt'u milli azatlık güreşi boyunca makala var. Başkurtlardaki etnografisi boyunca makalar var, pek kızıklı. Şu eli onu biz de bilmegeydik şu Tagan Galib'in yazganı. Endi o asılgan, bu yangılık, bu kilesekte şularda Başkurt diline, Rus diline tercüme etilge ümitimiz var. Tercüme etilmeden mi? Yok, eli tercüme etilmedi. Şunu men kıskaça şu bizden halimizde anlattım. Şimdi iştahına söz vereyim. Rahmet. Rahmet. Извините, что так можем показывать половину нашей вещи. В другом машине могли бы как-то делать, но как не готовы совсем. Joo, чтобы повторить и не повторить, что у нас было в руках две вещи практически. Один этот, мы начинали копать Таган Галимджан, заново читать и понять, что он делал. И другой этот Мейсарош, фотографии 1909 года. Что он... Идея была Давида, теперь, что давай поедем, открылась эта возможность, что между разными волнами ковида мы, может, попробуем приехать. И Давид предлагал, что давай посмотрим Мейсарош фотки. У нас уже давно есть эта метод, последние уже 4 года, 2 года мы не ездили, что выкопаем из архива всякие материалы и вернем в поле, и там в поле заново читаем эти вещи. И так стараемся сделать живыми эти материалы, которые до этого архивные были, мы стараемся сделать как-то живым. Проблема Мейсарошам, что не очень много материала, что он сделал эти фотки, которые примерно 56-60 штук. Есть описание Тагана, который Таган ничего не знал. Галимджан ничего не знал о фотке, просто как башкир видел. Ну, у нас было описание башкирского перспектива взгляда. Он из другого района, он не знал этих людей лично, что он не мог сказать, что это человек тот, а он предполагал, что какая ситуация. Это получилось, потому что Мейсарош не занимался этими фотками. Он писал только название фотки. Место. Где-то место и там какие-то заметки. Ну, там это название, ничего больше. Что мы ничего больше не знаем. Слава Богу, мы нашли оригинальные, хоть название знали эти фотки. А Таган уже это общая перспектива писал. Что Таган постфакт, конечно, писал эти заметки. Ну, это интереснее, потому что встретятся материалы. Они знали друг друга, конечно. Но и Таган продолжал практически, что Мейсарош делал. Первый раз мы раскидали по деревням материалы. У нас получилось 5 важных мест, которые мы могли делать этот раз. Таган не только, Мейсарош не только здесь был, а был еще Челябинск и Пермь, что он сделал круг чуть-чуть. В основном Он очень крутой был человек.
человек в то время, потому что он 1,5 года жил среди чувашей татар до этого, и он публиковал фольклорные материалы. Он был лингвист. Но он предполагал себя как этнограф. Что это очень интересный шаг, что он, как турколог, он хотел сюда приехать. Он хорошо знал, что это интересная тема. В то время наши научные начальники, глава музея и академики думали, что Месарош поедет и решает вопрос башкирский-венгерских отношений. Он не докажет, он найдет этот вещь. Да, это правильно, что они хотели, что он доказал бы, что мы родственники. Но Месарош, конечно, так и предлагал. Он хотел деньги получить от начальства. Он сказал, что я докажу, конечно, там проблемы нету. Но он не был такой, что начальники были очень амбициозные, а он более-менее реально после этого чувашского и татарской поездки, он реально думал, что может это просто полевая практика и что-то найдем. Но все-таки нашли совместные интересы, он получил это денег и 3 месяца приехал сюда, как Давид сказал. Мы теперь начинаем понять, что он практически не очень много был нигде. Практически объездил эту территорию, и где ездил, там сделал фотографии. Потом чуть-чуть больше о том, потому что наш вопрос, что проблема тот, что дневник потерялся. Что он писал дневник, мы знаем, есть заметки, что у него есть дневник. Но он был очень рискнутый личность, рискованный личность человек. Он в жизни, это сразу кино, что это непростой человек. Можем это рассказывать, наверное, что почему он не занимался этим материалом. Потому что он был, надо знать, что он был первый класс турколог, что это надо знать. Это несколько раз доказал. Он был профессором Анкара университет, Истамбульский университет, Константинополь университет. Он работал, там был венгерский культурный центр, там и работал в музее как главный куратор в Турции. Он долго жил там. После этого. Можно сказать, 1883 года рождения. И он был ученик Вамбери. Что этот важный вопрос. Вамбери, мы так считаем, конечно, местные по-другому, что он был первый и единственный европеец, который был в Средней Азии до русских и остался живым. И вернулся и написал, что он видел. Он узбекский скажет, что он был один из редких, что не только один. Но он, это 1863 года. Нам очень важно лично Давида. Чуть-чуть сложно, я скажу, но так понимаете, что, о чем идет. Он был для нас важен Давидом, потому что наш проект не просто, что там возьмем материал и пойдем обратно и что-то найдем. А дело было то, что мы искали такой венгров, который мы скажем, протосоциальных антропологов, как Вамбер и эти люди, которые поехали глубина куда-то наши интересы и вернулись местными людьми. Что они взяли кого-то оттуда и вернулись в Венгрию, и там работали дальше в Венгрии. Вамбери взял одного человека, Исаак Молла, из Конграда, Каракалпакстана, и он жил там в Венгрии до конца жизни, 30 лет. Он работал в Академии наук, библиотекарем. И у нас есть история, есть венгерская история, что он делал в Венгрии. Чуть-чуть, скажем, особенно начало интересно. Нам было это интересно, потому что этот Исаак Молла быстро научился по-венгерски, и он переводил
потерянный венгерского эпоса, который наш поэт типа Пушкин, венгерский, János Arany, написал это происхождение венгров эпос, конечно, авторским, потому что другого не было. И этот он переводил на каракалпакский. А мы взяли этот, вернули все эти тексты в Каракалпакстане, местные филологи исправили на современный язык, и местные барды, это Джайлау, Джирау, они пели это, что у нас есть потерянный венгерский эпос, как поют современные сказители, скажем, музыки. И мы это записали, что это стало живым. Потом у нас, наверное, есть много кто видел кино, «Английский пациент», этот, который 4 Оскар получил, Алмаши. Это, кто не видел, пусть посмотрите. Ничего не правда жизни, но все-таки это хорошие ступени в этой истории, потому что это тоже часть венгерского туранизма. Этот человек был... Давайте, приходите, здесь можно. Здесь 2 места есть. Там табуретки есть, да, вот так. Табуретки есть, Мы да. очень рады, что здесь. Этот человек был советчик Роммела, немецкого генерала в Африке. Конечно, там была очень стратегическая война, английские стороны тоже ориенталисты, немецкие стороны тоже ориенталисты. Там был один венгр, этот László Almási. Но этот László Almási, отец был очень интересный человек. Этот György Almási, Georg von Almási по-немецки. Он жил, почему двойное имя? Потому что он жил в границе Венгрии и Австрии, он типа аристократ, и он ездил в Киргизию. Он делал 2 большая поездка, вместе 15 месяцев ходил в Киргизии, и он собирал эпические поэмы Манас. Но для нас не это был самый важный, тот, что он взял с собой мальчика из Киргизии, 14 или 15-летний мальчик, Турген Бердике Улу, который жил с ним год. Мы точно знаем, что они написали, перевели транскрибировали, Транскрипция переводили на русский. переводили, ну не знаем на как, ну типа на русский, 15 тысяч строк из Манаса. Из этого 73 издали по-киргизски, по-немецки. Давид переводил на венгерский. Мы взяли этот текст обратно, нашли сказителя, и он рассказывал этот текст, который лежал в Венгрии. Но не 15 тысяч мы только знаем, это мы не знаем где, может больше всего что потерялось. Но это 73 могли делать. И в этом картине появляется Таган Галинчан тоже. Что? Потому что Боратуши взял с собой в Венгрии. Он был отчим. Из Японии. Он был отчим. И они сделали эту книгу вместе, который показывал Давид. Там мы уже можем читать. Это прятанная книга, потому что издана на имени Боратуши. Но больше всего писал Таган. Мы знаем. Там написано, что... И там мы уже как читаем, мы знаем, что этот кусок писал Боратуши, это Таган, что это все понятно. Можно это реконструктировать, что случилось. И обратно Меса Рождюла. Меса Рождюла вернулся, получил эту позицию. 6 лет был работником этнографического музея. Ну, скажем, по-русски, младший сотрудник. Ничего не делал. Он всегда обещал, что будет. Не делал. Может, делать что-то, мы не знаем. Ну, больше всего нет. В 2015 году он бросал работу или выбросили из работы. Война была. Поехал в Турцию и начинал карьеру. Мы проиграли, Венгрия проиграла Первую мировую войну и потерялась территория, 1/3 территории осталась и 2/3. 71%. 71% потеряли. И это очень важный момент. И все-таки я чуть-чуть исторический, научно-исторические точки, потому что там речь
до этого в Венгрии, может, кто-то знает, был, что венгерский язык это финно-угорский и тюркский язык. Это большая интеллектуальная борьба в Венгрии. Так, туркологи, финно-угристы, все там, они мучили друг друга, иногда некрасиво. И там был Вамбери на тюркскую сторону, и были там много Буденс, самый главный на финно-угорский. Ну и скажем, там это до сих пор продолжается. В Венгрии сегодня также этот вопрос идет. И можно сказать, что финно-угры выиграли, но там начинался очень интересный момент, что уже мы до Первой мировой войны начинали разделить языка, отделить языка и культуру. Это очень важный момент, потому что советские террористы всегда культуру связывали языком. А у нас это как-то чуть-чуть по-другому получилось. В конце концов, Вамбери признал, что да, это может быть все-таки базовая, основной часть языка венгерского. Это финно-угорский, но все-таки есть и другие элементы культуры. И так вроде закончился, потому что война началась. Но мы в этом дискурсе венгерские аристократы, как Алмаши, читали, что все-таки мы рыболовы финно-угры, а все-таки степные аристократы. И народ хотел это тоже признать, хотел народ тоже, венгерский народ в этой стране думал. А финно-угристы сказали, ну язык все-таки очень важный, венгерский язык это туда подходит. Но в этом контексте этот Мессарош и его этот башкирская поездка можно понять. А Первой мировой войны мы потеряли эти территории. До этого у нас были очень гладкие отношения русский академии наук. Особенно этот новые результаты у нас, что Радловым было очень хорошие отношения в Англии. Они как-то назначали Радлова глава азиатского общества, и за это Радлов помогал венгерским ученым ездить в Россию. Но это тоже только для Октябрьской революции. Радлов умер, и все менялось. Мы стали враги и начинали по-другому интеллектуально думать. И это начало практически важный момент. Это не очень начало, но важный момент венгерский туранистический движение, где Баратош играл большую роль. Он был один из главных террористов. И Таган был включен туда. И не только они, были белые офицеры русские, которые участвовали. И какие-то такое чувство, что Европа, это что кто проиграл войну, какой-то компенсации стал. Это потому что больше не было иллюзии о том, что у нас можно получить какую-то европейскую сторону. Все вокруг враги венгров, и мы как-то проиграющие в этом войне. И мы начинали другие друзья искать. И этот, который до этого был только научный, ну как Баратош ездил, Алмаши, Вамбери, это стал уже более политический. И туда включился Баратош и чуть-чуть, может быть, Таган тоже. Таган, можно так сказать, что Баратош пользовался знанием Тагана, который Таган мог показывать в Венгрии. В этом моменте теперь пошли тот момент, который я хотел, почему Мессарош, где в этом Мессарош. Венгерское государство, конечно, официально не мог это делать, заказал делать фальшивые деньги против врагов. Это Чехословакия и Франция. Франция решали нашу судьбу, это Трианон, а Словакия, кто отбирал большой кусок из Венгрии. Что делали группу, и там группа был Мессарош, ничего не знаем об этом, только знаем факты, что они сделали фальшивые деньги, чехословацкие и французские. И это какой-то госзаказ, вредить врагов, сломать экономику врагов. И их ловили, но Мессарош убегал в Турцию, его не могли ловить.
И 30-е годы уже вернулся, в 30-х годах вернулся в Венгрии, там какой-то позиции получил. И после войны, после Второй мировой войны снова убегал, теперь в Америку, и он умер в Нью-Йорке в 1957 году. И поэтому у нас нет в руках ничего, мы не знаем, где дневники, ничего не осталось этих материалов. Когда мы поехали в поле, одна первая задача реконструктировать хоть как дневники. Что он думал, почему отсюда сделал фотки. И понять, что он хотел. Это был первый базовый дела. Что мы искали перспективу, где стоял и куда смотрел. И местные люди помогали. Такие знатки были. И больше всего помогал чуть-чуть личности. Были люди, которые мы ловили на фотки. Это, конечно, старшины. Больше молах мы не могли. Там уже не могли ловить. А местные люди, конечно, очень хорошо знали ландшафт. Смотрели, здесь гора так ходит, так. И все сразу видели, как картина. И еще дерево. Были дерева, которые знали, что это дерево очень медленно растет, и там, где стоит, там и надо стоять. И так мы могли найти примерно из 50, 60, 10 картин. Могли найти, где стоял, что делал. Первый раз думали, что он как ездил по дороге, это совершенно другая дорога, в другом месте дороги, как сегодня. Но в этом помогали летники, мы могли найти летники. В то время более всего в этом Баймакском районе еще были летники, что люди этот могли еще знать, что сегодня, что где стояли. И так летники, зимники, дорога, там мы теперь уже более конкретно знаем, где он двигался. Но, конечно, это не все, потому что видим, что были там семейные связи. Одна старшина мог послать другому, и мы это до конца еще не понимаем. Там есть родственные связи и клановые отношения, которые пока мы знаем, что этим тоже надо читаться. Что еще можно это сказать? Минуту посмотрю. Что больше и я социальный антрополог. Для меня, конечно, это важно. У нас были в руках эти фотки, поехали там, попробовали генерировать какую-то коммуникацию. Ну, конечно, Давид здесь играл большую роль. Знаем, я смотрел, я попробовал дать знаки Давида, что когда начинается что-то интересное. И моей сторону, как я вижу этот, но иногда получилось. Например, мы были, самый важный, как мы могли собирать, это Денис там Инстаграм положил, что мы у него были. Мы пошли как гости. Ага. Мы туда, как старые друзья, посмотреть, как он живет. И там смотрели кони, там, ландшафт, все интересно. Но у нас не было ничего. Там Назарол, где-то Атангул, там ближе Сибая. И там в том моменте, когда мы там стояли, приехали люди. 3 женщины и один мужчина. И абсолютно непонятно, что они хотят. Приехали, там разговаривали. Там сложные отношения с Денисом, не просто. И все-таки, конечно, как Давид там, по-башкирски можно поговорить, пришли к нам и начинали разговаривать, рассказывали о демоне, шайтане. Мы ничего не спросили, надо сказать, мы просто слушали, что там. И там, потом они сказали, что мы пойдем к речку и там будем пикник делать. И еще сказали, что теперь старшего женщина день рождения. Ну, все. Я сказал Давиду, что может нам надо тоже туда идти, посмотреть. Ну, это интересно, все-таки люди. Я до этого работал в Западной Бурятии, Восточной Сибири, Эвенком.
И какое-то чувство, что, может, это в моей голове был бурятский пример, что иногда люди именно на день рождения вернутся, где предки жили. И там обходит как ритуал эти места и обряды делает. Конечно, это сложнее, ну, они шаманисты, здесь другие традиции. Но все-таки у меня был какой-то рефлекс, что может быть. Но Денис или Давид, или как-то не получилось, не пошли они, ну хорошо, пусть они идут. Пошли домой. Уже не Денис, а вечером Сибай университет нам дал возможность там жить. И ну, вечером мы всегда говорим, читаем дневники Тагана, Юлиану с собой, и смотрим фотки, ну что. И раз я смотрю, боже мой, что мы делали? Так, там есть одна фотка Назарова, что мы не заметили. Назар Ауль, он писал мессаж, что у нас была одна карта, была фотка оттуда. Пришли эти люди. Мы ничего, ну, мы послушали, ну, конечно, это тоже антропологический подход, послушали. А деревни нету, что ничего, там 3 дома осталось. Денис, где живет? Рядом, да, Где? Назара. Да. И я сразу позвонил Денис. О, Денис, помоги, найти надо эти людей. Ну, сразу рефлекс. Ну, я знаю, хорошо, повторить ситуацию невозможно. Но все-таки... Последние жители этого деревни, они были. Ну и мы рассказывали, ну, знали этот день рождения, мы знали, что это Эскисибайский одна старшая, и еще знали, что ветеран войны был отец. Это был все информация. И здесь Инстаграм, конечно, и все играет большую роль, как вы здесь собирались быстро. Также было, Денис задача дали, что? Денис, как? Нашли? Денис сказал, да, я нашел, но они еще не отвечали. И так мы поехали в эти деревни, и в конце недели, в конце недели мы не хотели трогать людей, и, ну, давайте пойдем, Денис, мы позвонили. Ну, как Денис? Денис сказал, все, но вы можете встретиться с Сибой где-то. Я сказал, нет, мы не хотим с Сибой встретиться, мы хотим там у тебя встретиться на месте. И Денис заново поговорили, и они сказали, что это было утро, что после обеда 2-3 они придут. Ну, уже транспорт не было, ничего. Сидели на автобусе и поехали в соседней деревне. Ахмерово. И там Денис нас ловил. Инстаграм положил. Читали, наверное. И мы там были, они приехали, эти люди. И там это просто, это как мечта антрополога, все. Они рассказали как чуть-чуть по-другому, но мы узнали много. Репрессии, что случилось с отцом, посмотрели место, не просто рассказывали это демоны, шайтаны, все это систему, а именно в том месте, где это будет, что они плакали, встречались с любимыми деревом, ну и все так как. И потом, в конце концов, выяснилось, что у них есть дом в деревне, который Денис хочет покупать. Это, у них есть конфликт в этом, они не продают, конечно, но не продают. Мы пошли в дом, двор, там тоже посмотрели. И, ну, более-менее мы поняли, что это чувство через фотку места. Ну, это для меня, как антрополога, за это эти фотки, что мы могли быстро в глубину как-то вступить и что-то там ловить, которое уже не нам важно, а вам важно. Эти люди могли рассказывать тот, который для них важно. Что отец вернулся из войны, где был пленный, немецкий пленный, и после войны он сказал, когда ругали, пропаганда пошел, что немцы какие такие, он сказал, ну не все немцы такие. За это получили есть хорошие люди. Есть и среди них хорошие люди. За это получил 10 лет. У него стала вторая семья в Казахстане, там дети, все. И он был охотник,
и все, что для нас важно и ценно, даже не знаем, что почему, но мы чувствуем, что эти материалы будут очень полезны для нас. После этого еще они пригласили Сибай, там показывали фотки Сталина, который был в доме после того, что его судили, он сидел, что у нас та семья. У нас есть теперь Сибай своя семья, куда мы можем зайти. И я думаю, я могу и закончить все, потому что самый важный тот, что эти люди верили нам. Не знаю почему. И наверное, это родство, что я чувствую, я думаю, что как помогают нам люди, когда они есть внимание послушать нас и доверие. Не знаю почему, но это есть какие-то родственные отношения, и мы через этого можем понимать что-то, вопрос, который будет важен в мире. Потому что эти вещи непростые. Я жил год в Западный Бурят, целиком год Восточный Бурятский Эвенкам. Эти непростые вещи. Непростые вещи, когда люди откровенно скажут что-то и не думают, что мы иностранцы, что-то там. А может думать, что родственники, что это как-то может работать. Ну, не знаю, Давид может добавить. Как-то и вопросы. Men şunu aytgim keladi, bu düşürgen suratlardan kişilerden düşürgen, şu kişilerden arasından biz iki kişini tanып алдык. Мында тирмеле үч киши отура. И Таган Галимен өзү жазган боюнча бул старшина киши. Мында медалдары бар, старшинаның медалдары. Ак кийим кийип отура. Эргесинде молла отура, Куран колунда Куран. И тагы бир бай киши отура булардын киргенинде. И бул юмашта түшүргөн сурет. Бул юмашта бул старшинаның тукумдары калган. И улар биздин улатайбыз деп таанып алган. Бул киши Ильдар Мамбеткулов. Yok Hibatullah Saygafarov. Yine o kişinin utarında Saygafarov деген ауыл бардаққа келген. Saygafarov ауылы. Шул Saygafarov ауылының негізінен қалған утары болған. Ол кішіні біз танып алдық. Онда менде мағлұмат жоқ. Ол кіші бай болғас кулак болып аталған, репрессия илеккен, оның байлығын большевиктер тартып алып, hürgünde vefat болған şekilde. İkincisi kişi, bu kişi belki manasıyla da tanıyoruz. Bu Kızıl Akun tipte yürüterler, Kızıl Akun. Bu Times'te Abu Bakir Hüseyinov degan. Bu da Akun болған, бик бай киши болған. Ama o bolşevikler kelgende olarga karşı sıkmay barlık mal mülkün bolşeviklerge ötkürüp bergen. Olar bolşeviklerde olarga bagusu bolgan. Şunun üçün o bolşevikler demen gafı etip bay ekenen gafı etip adakta ol Москваға шақырып свест жиынға қатнашқан. Тиместе данлы киши болып саналған. Оның үйін көрсеткен Тиместе болғанда. Шул екі кишини таптык, Что Давид сказал, этот первого человека из Юмаша. Мы нашли, у нас был в руках, мы не знали, но его дом. Что не просто человек, а дом, который у сегодня нет. И Булгандар, репрессия өлкен кишинин, бай кишинин iki кабат үй болгон. Шулай
bu hürriyetter arkasında bu yerli halklardan yerli kişilerden ömrün, tarihin öğrenirge de bizge mümkün bulgan. Что вы могли найти личности, как видите, иногда. Şimdi bu kişinin bugün biz afiyetiz biz hunlaganımızın sebebi biz bugün bu kişinin seferi o Karvansaray'dan başlana o polis menen Orenburg'a kilges bu yerde bu Karvansaray'da Başkurt inteligensiyağı, Tatar inteligensiyağı turgayны. Olar bu kişiye marşrutun uyuşturuğa köp yardım etkenler. Bu surette şu iki kişi otura. Zinaeddin Rizaeddin. Fatreddin. İyi, Fatih Kerim. Şu imam bulup işlegen. Fatih Kerimi, o Tatar buldu, Tatar yazgısı. Бұл iki kişi менен tanışıp alıp, ular bizden maglumat boyunca Van Beri менен hat yazışıp yürügen. Ular менен biz bulgan. Van Beri mesajla tanıştırıp, özünün okusuz bolgas bu kişilerge men baylaştırıp, şu kişiler yardım etip, şu oğan seferin uyuşturgan, arbasılar tapkan, arbasılar, şu arma menen yürügen Tarantas degen arba menen. Şu emin bu Meysarıştın kündölügü tabılmagan bulhada biz bu sefer turahında yedik köp maglumatlar deyip endi bu kündölükte şu maglumatların negizinde maglumatlar aşağı bize hazır kabat yazırga tırışabız. Onday müebbet taptık. Elbette biz uşul safarın vakitinde bu Meysarıştın marşrutu boyunca maglumatlar tügül uşul ozgan bir buvat ozgan 112 yıl. Uşul 112 yılın tarihinde öğrenip aldık. Başkurtların turmuşun, özgerişlerin, ösüşlerin bunda nime bolgan Dünya Savaşı başlana 14. yıldan hon Bolşevikler birlikte kileler Vatan Savaşı bula hon repressiya kollektivizatsiya degenler başlana aslıkta bolgan Baymaktagı başkurtların avlarını şunun bарын biz öğrenip bizge de köp yanlılıklardı köp bilmegen maglumatlardı şu üretler arkalı şu Meysarıştın marşrutu arkanda öğrendik. Tağı bir aytkim kile kayda var hakta bizi başkurtlar kusak yayıp kuanıp karşı aldılar. Ularga biz rahmet aytamiz. Ular bizde yatınmay tuğan hımak Macar alıstan kelgen tuğanlar hımak karşı alıp yardım etip ular bek heybet yürünük. Biz şunun için biz Sibay'dagı üniversitet bizge de köp yardım etken
Suat Süleymanov professorunda biz alıp yürügen bunda Üfü'den Yulia Aksalamova şu Tarih hem Edebiyat İnstitütü'nün işmekeri şurada bizden biz alıp yürügen ularga da biz rizalıkta bildiremiz. Rahmet aytamiz. Elbette şu an birden ayt koşkun kilhe koşup aytın. Huralar bu hada biz hadi vaktimiz var. Hadi ulan cevap veririz. Rahmet. Я чуть-чуть еще хочу добавить, посмотреть, что еще хотел бы рассказывать. Что когда мы смотрели старые фотографии, новые, нашли, попробовали, ну, если получилось найти новые, тогда попробовали найти перспективу, тогда практически мы сделали связь между тот момент и сегодняшний момент. Ну, туда для меня самое важное, что я вижу в фотографии. Не тот, что знаем, не тот, что коллективизация, это все можно рассказывать. Но что видно из этого? Что тот, который видно, ну, например, что ландшафт это остается, а там мечеть уже нету, здание не сохранилось, мечеть уже совершенно в другом месте. Но из этих информаций какой-то анализ фотографический для меня, из этого делать какую-то картину на будущее, я этот вижу. И этот откроет, конечно, объяснение. Но, с другой стороны, важно конкретные вещи, как видно, и так, как люди. И, конечно, если мы не найдем перспективу и найдем вопрос, почему мы не нашли, это тоже так же интересно, что это тоже результат. Как Давид рассказывал, мы нашли иногда личности, ну, примерно три образца у нас есть, когда личности могли найти. Несколько зданий, летники больше всего, но в Купаке это уже труднее было на севере. Но который проблематично, и это надо думать, это этнографические вещи, что, например, мы не могли найти уже этот Курайси, который, что старшина как личность, это больше сохранилось, чем Курайси. Мое предположение было, что если харизма передается, тогда так же. Но пока это вопрос. Мы не знаем почему, но и Бюркутси это в другой, что были проблемы, когда мы не могли найти. Потому что сказали, что в каждом деревне было много. Каждой деревне было. Каждый. И так, что мы не могли дойти до таких. Но иногда были очень другой антропологический образец у нас. Что мы когда последняя деревня был Ихен, поехали мы Давида, ну что мы будем найти? А я сказал, мы не знаем, что найдем, вообще не знаем. Вообще непонятно, что будем найти. И уже заранее сказали, потому что какие-то слухи были, что человек связан на Венгрии. Я думаю, наверное, был как в Юлуке. Человек служил в армии в Венгрии, и он был оттуда, из города, где я, и там мы все обговорили, как там, наверное, для него важно были все эти детали. И, я думаю, наверное, этот. И там этот местный молот, который баймаковский, самом деле, он начинал рассказывать историю. Он, конечно, чистый по-башкирски. Смотрели, все показывали все важные места, очень профессионально. И какой-то Зереапай. Смотрели, ну там, о чем идет речь? И там Зере Голомбош. Голомбош это венгерская фамилия. И там мы раз начинаем понять, у нас совместный друг есть, Имре Голомбош, который профессор китаеведения Кембриджа, университете, но по-русски нету шинологии. И потом поняли, Давид больше связывался с семьей,
что мать у него Была была, С мы Тиме- думали татарка, даже Тимеса. из Тимеса. И этот человек, Молах, и, видимо, был ИМС. И поехал в Венгрию лечиться. Местный Молах. И все. И открылась история, мы видели все фотки, видели Венгрию. И что иногда эти связи, он очень хотел это рассказать, это был самый важный встреча, что открылся этот, что, этот категория, как народное лечение, лечение, это очень приватная сфера, надо было открыться за того, что кто-то был в Венгрии. И этот как-то поездка, и совместно, и обратно, как лечиться, что... Это моментально мы стали друзьями, мы могли там показывать место, мы знали, где он был, и все эти детали, это были очень полезно. Это тоже, вы смотрите... Она из Тимиса, потом вышла Вышла замуж в Москве венграм, и жила в Будапеште. Будапеште. И он знает, что у них есть какая-то история в Китае. Я это уже знаю, потому что это совместный интерес Имре, когда я жил в Кембридже, что у него семья была репрессирована, наверное, вы лучше знаете, можете рассказывать. Убегали в Маньчжурии. В Маньчжурии строили железную дорогу в Маньчжурии, и Имре собирал все материалы из этого периода, особенно фотоальбомы из Японии купил о Маньчжурии, и он стал практически китаеведом на этой пути, что семья была связана на Маньчжурии. Что иногда очень неожиданные эти контексты, и это тоже из-за того, что там был Мессарош, и как-то мы появлялись, и, конечно, они не очень знали Мессарош, но это все какой-то венгерская линия, который мог активизироваться. И мы думаем, что все эти, скажем, туранские связи, это когда мы ступим куда-то, где наши были, хоть археологические, хоть как этнографические экспедиции, туркологии, это может оживаться. И через этих можем работать. Это не обязательно о том, что не только обязательно о том, что какое-то чувство строить, о том, что конкретные результаты можно сказать. И мы еще не рассказывали, один вещь, наверное, надо рассказывать, что Мессарш Дюла отказался от башкирско-венгерского родства. Он вернулся, он издал книгу о том, что это практически фольклор, там фольклор материалы, что венгерский, никакое отношение нету башкирский венгерский язык. И, Это правда. и за это он сделал заключение, что и народа нету связи. Что он, и, конечно, Таган Галимджан и Боратоши ругают его, потому что они совершенно по-другому видели, и не язык был базовый, а другие элементы жизни. Это можно такое, как это по-русски сказать, это не шутка. Это, Мечта. Нет, это была... Боратоши иногда очень интересные одновременно. Сегодня читаем глупые идеи, сказал. Но этот, надо понять, 31 год издали книгу, и он всегда какие-то политический контекст открыл. В 31 издали, и в 42 издали второй раз. И это очень популярная книга была. Они хотели обязательной литературы все школы. Что Таган Галимджан и Боратоши писал о башкир и татар, и казак. Он видел казаки и киргизы вместе. И там Боратоши пишет, что мы испорченные народы здесь Европы, мы уже все, это чуть-чуть рассудить теории, наш кровь уже испорченный, все. И как образец Таган показывает, какие там яркие примеры эти народы, он всегда сказал,
наши маленькие и большой кровью. Туранские. Это туранские народы, он так описал. И писал, что предлагаю государство венгерского, все башкирского народа перенести в Европу, что венгерский народ и кровь стал снова великий. Спасибо. И ждем вопросы и конкретные заметки. Мы очень серьезно относимся. Вопросы только по выступлению или все равно? Хоть, как, не важно. вопрос- Но здесь Вопрос такой, Да, ну, вот немножко, правильно. может, с намеком. Вот, Куда ссориться? в башкирском языке, ну, в Башкирии вообще один из мощнейших символов это гора Урал, да? И насколько я знаю, в венгерском языке Урал есть слово. Урал. Да, это господство, да? Урал. Ну, вы здесь вот, ну, больше, наверное, к вам вопрос. Здесь не видите какой-то вот взаимосвязи? Вообще никакого объяснения, откуда вот слово Урал произошло, ну, нету. А здесь прямое вот слово. Нет ли какой-то этой взаимосвязи, если поискать Слово ур значит господин? господин и хужа. Урал это владеть. А владеть Урал. или Ну, это господствующий. владитель. И человек, который владеет, Мгм. мы говорим Урал. Урал кодик или билей. Он владеет качеством, владеет какие-то техники, какие-то. Он есть власть. Ну, здесь тоже ведь гора это все равно символ власти. Но В что мы каком-то смысле, заметили да? из башкирских территорий Башкортостан, есть топонимы Ирху Аталдары, и да, башкуртса аңлашылмаған сөздер бар. Например, идаш. Идаш нет значения на башкирском. Идаш. А по-английски татлы, сладкий. И Близкий. магаш. Магаш, да. Магаш тоже нету башкирском. А по-английски быек, высокий. И Ыршак. А? Орсак. Орса. Ыршак елга. Уршек. Орса. Ну, Слово болта у вас есть? но Это тюркизм. Это понятно. в нашем языке, ну, пока мы доехали до Европы, мы жили в составе тюркского каганата. То есть раньше здесь было большое государство, тюркский каганат, с Китая до Европы, большое государство. И Венгрии, как Башкирии, были в составе этого вашего государства, и предки Венгрии, они, я думаю, были, как Башкирии раньше, наверное, были, двухязычные. У них был один угорский язык и тюркский язык. Но сейчас это вообще, как сказать, это, конечно, возможно, как Башкирии сейчас двухязычные, у них русский и башкирский, то есть почти все башкиры говорят свободно на русском языке и на башкирском языке, так рано вот это ушел дәуірлерде башкурттар и мадьярлар екі тілді үйлескендер. Они были двухязычные, я так думаю. И поэтому в венгерском языке появились заимствования из тюркского языка. И базовые слова венгерский язык это угорский, то есть как ханты-манси, самый близкий. Но базовые слова только где-то 400 слов, которые базовые слова, например, вода, и вот так вода, огонь, камень, вот такие. Но тюркские слова, заимствования, они больше, чем 1000 слов. И в том числе сакал, хакал, балта, арпа, юмур, юмор. Как мы без тағы бір өз таптық аландарда өткен бір үлән бар, әрім. А по-венгерски, русса білмеймін, пали. Башқұртша әрім, венгерше үрем.
шундай сөздер. Ну и почти 1000 слов, которые, но они заимствовали тюркский язык. Так что венгерский язык, они это взяли от тюркского языка. А разве Венгрия не была под Османской империей? Нет, Это не этот слой. И нет, но тогда, когда это был, ну, чуть-чуть больше, чем 100 лет, они, как сказать, завоевали среднюю часть Венгрии, вот эта Османская империя. Но эти слова уже до этого уже существовало в венгерском языке. То есть уже ученые доказали, что это тюркские, это древние тюркские слова, которые появились где-то в 6-7 веке уже, когда Венгрия жила на территории Башкортостана и Поволжья, и Дыбойнда. Вот еще вопрос задали. Вот, вы упомянули сегодня про разные верования, да, древние, там, шурале и так далее. Вот в венгерском языке что-то не в венгерском языке, а в венгерской культуре тоже есть такие верования, которые тоже могут показывать вот эти связи, легенды, древние вот верования, там, вера в духов, веры и так далее. То есть которые идут от такой души народа, скажем так. И похожие какие-то истории, они ведь тоже свидетельствуют о таких связях. Мендер тапқан шундай шану кут кую. Имтундар бар башкұрттар, имтундар, үш имтундар аранан кут кую. Бізде де шундай юла бар. Кутузқан. Не везде это распространено. Куркуп кутузқан баллардың башына кургаш куялар. И даже есть фразеология. Кут бұрынғы илікті түрк тілдерде ян менен бір болған сөз. Яны сыққан, құты ұсқан, құтты қабатты өзінің тәніне құйып түшірерге керек. По-венгерски слово, если человек көңілсіз отыр, нет растения, мы говорим, что надо духу опять положить ему. Надо лить. Как раз кую, надо налить духу в душу надо обратно налить на него. Но это никто не знает, что... И раньше мы не понимали, почему так мы говорим. Это фраза, это язык, литература. Фразеология так. Ну, непонятно, уже верование уже. А по-венгерски, по-башкирски куткую это вот от этого бул юладан, бул иски башкурттың юлагынан шул венгердің фразеология сыққан шекер. А еще, если резко разбудить человека, она тоже я не распознаю. Ну, куркас, я. Еще третий вопрос задам. Вот очень много можно выяснить про связи стран по результатам, в том числе и антропологической, физической антропологии, не социальной антропологии, то есть антропологические типы, там, сравнения. И лично мои наблюдения, я сам не антрополог, и в том числе и есть подтверждение, скажем так, очень много похожих антропологических типов, особенно венгры, которые, восточные венгры, имеется в виду из Трансильвании, вот Сикеи, Калотасек, они очень похожи на определенные группы населения, которые, в принципе, Башкирии живут. Ну, то есть это не юго-восток, это северо-западная, то есть северо-запад, восточная часть Татарстана, ну и вот в Ишбайском районе тоже есть. Это удивительно, просто берешь одну фотографию, сравниваешь, человек может разного возраста, где-то порядка 15, я могу даже эту подборку сделать, просто удивительно. Даже родственникам показываешь, это он там, и так далее.
И причем это и по мужскому населению, то есть и по женскому населению. Вот такое бы, конечно, исследование, если будет финансирование, ну, я думаю, это порядка, если 200-300 человек, если сравнительно провести. И, в принципе, возможно, это свидетельствует о том, что вот как раз отдельные части венгерского населения, они, вот как раз вы говорили В о том, 80-е что... годы это делали. Мгм. В 80-е годы приезжали экспедиции делали. Ну, Но я не физический Да-да, я антрополог, понимаю, я просто- филолог. мгм. Но интересно было, 2 года тому назад приехал сюда, и в Бурьянской районе мы пчеловодство посмотрели. И я сделал фотографии местных людей. И потом приехал обратно в Будапешт. У нас есть коллега из Трансильвании как раз, вот Румыния. Раньше была... И показал вот эту фотографию. Я говорю, где эта фотография я снимал? Я просто спросил ее. Я говорю, ну Трансильвания, это еще видно, это наши люди. Наши. Удивительно. Сходство удивительное. И Это я просто- говорю, как? Нет, это не Трансильвания, это а может быть Молдавия? Нет, это тоже не Молдавия, это Башкирия. Она удивилась. И я так и понял. Мне тоже так ощущение было, вот так чувствовал, что очень... И мы с Иштваном мы заметили, что вот Büryanlar менен Кыпсактар, Тамяндар айрыла. Булар Кыпсактардын арасында ялан башкурттар бар көбүрөөк нугайлар менен казактар менен аралашкан, а Büryan'дын башкурттары антропология ягынан бирок башкача. Ну, Иштван Может, просто соединить, лучше знает об этом. ну, здесь соединить, наверное, надо. Да. Конечно, ну мы, почему интересна эта поездка, как мы работаем, мы двое, мы постоянно можем обсудить. И в том моменте, когда видим, что, о, смотри, человек, о, смотри, как машет, это старик как машет. Да. Что очень интересно, почему? Потому что Давид и я, мы разные сферы. Ну, там я больше Сибири, Восточной Сибири. Давид больше Средней Азии. Я раньше жил в Казахстане, в Киргизии, 3 года. И мы постоянно смотрим типы. Ну, смотри, этот человек такой, тот человек. Смотри, кожа, другой цвет, этого другой цвет. Но постоянно видим общее, что нашими знаниями мы даже не видим венгерский общий. Там видим матчи. Но Венгрии тоже смешанный народ. Да. Есть разные типы. Ну, я, например, у меня 25% кипчакский, 75% венгерский, скажем. Ну, что мы знаем. И мы также смешанные, как вы, что это не просто. А у меня предки были немцы. И мы можем об этом говорить, и очень много общих. Видим эти общие вещи. Но венгерские исследователи заинтересованы. Ну, мне надо было бы раньше приехать сюда, но деньги не хватало, и потом мы продолжали бы Давидом, генетика, и поехать генетики очень интересуются северной, западной Башкирии. Юрматы. Да, Нет, не Юрматы, А Бугульма? Байлар нужно Нет, не проверить. Бугульма, Байлар, это Мишель. Уран, Пепели Элан, надо посмотреть. не Мишель, Мгм. а Уран, Елан Елан. и Еней. Это Байлар еще надо. все по-разному, они хорошо знают, они не знают места конкретно, они просто знают, что. Ну, это, Правильно. по-моему, уже в Венгрии это доказано, что среди венгров есть генетический связь с башкирами. Это уже доказано. Это Еще если антропологически, это по всё. генетике, По генетике там всё уже это. доказано, что Ну, доказано, не доказано, что конечно. в Венгрии когда-то в Венгрии жили на территории Башкирии, и они взяли. Извините, они, конечно, хотели бы образцы свои и этим работать, но это мы не совсем уверены участвовать. И большие деньги требуют вот генетики. Это как Но есть этнография, есть тоже такое путешествовать. стремление.
А мы видим чуть-чуть по-другому. Я вижу по-другому этот вопрос, не совсем антропологический. Я вижу этот в Восточной Сибири. Я вижу этот лес и тайга. Я вижу, например, меня очень трогает это отбирать мед от диких пчел, потому что я знаю, что это есть в Южной Индии, например. Это чистый охотничий собиратель Образ сфера, жизни. скажем. И я стал уверен этим, когда мы были там практически один день был Шуганташ, и люди там делали показуху, ну мы были в ноябре, показывали, как там собирают. Очень холодно было, вообще замерзли. Зимой. И там показывали, ну так делали. Конечно, это нам не очень интересно, было интересно послушать пчелы и какие-то практику. Но потом я требовал, может, пойдем в деревню, ну, посмотрим людей. Ну, так делали эти фотки, купили чуть-чуть мед. Но это было важно за того, что видеть, как люди там живут, хоть какое-то представление. И, ну, время нету, уехали, пойдем в Уфу. И там, как вышли из деревни, там есть это Папсак, Курган. Курган. И там мы остановились, ну, там посмотрели, все. Стоим, там холодно. И раз придет УАЗик. Это, Менің Венгрияда бір досым бар, оның фамилиясы Папсак. придет машина, и видит люди, остановится, а мы тоже там стоим, никто не живет там. И видит из машины тот же люди, которые нам показывали показуху, как собирать пчел, пришли из рыболовства, оружиями и собакой. Ну, этот момент был, который мне важно, что это, ну, там можем и это делать, то делать, и то делать. И Охотники. и теперь уже, когда пошли этот Бюрьен, Бюрьенской земле, там ну, я постоянно смотрел эти навыки, как, что значит собирать, как организуют, как делают. И на будущее меня это интересует, видеть этот комплекс вместе, что не это степь кипчакский, а этот лес как комплекс, не тот сфера, который внимание есть обычно, а смотреть, что люди делают вообще, как организуют свою жизнь. Но, и, конечно, было бы интересно это Бюрьен посмотреть, кто там живет генетически. Мы только можем помогать генетикам и антропологам, потому что там проблема, никогда не знаем, что это образец. Ну, а нету, надо было бы по-хорошему ехать, откуда хотят взять образец, там жить месяцами, и тогда знаем, кто эти люди. Потому что они не знают. Как Они- настоящие антропологи, жить. Да, вместе. это понятно, но генетики Генетика нету не чувства. понимает нет- этнически. просто- Это генец башкир. То есть ну, не только башкир, среди башкир ничего. есть Типтар, Но Мишер, есть люди, конечно, которые Тупсак, помогают. Бурьян. Там есть, у меня был счастье, был в Тарту встретиться Рихард Вильхемс, и там есть многомозги, которые читают, археологи читают, антропологи, и интересуются языками, знают этнографию, там есть. Мы не такие люди, поэтому нам надо сотрудничать. Но пока у нас не очень получается, потому что археологи читают, что это самые Только не важные знает. генетики только. Это важно, И антропологи только, это важно. А мы просто ездим и стараемся какой-то коммуникации, но пока не очень успешные. Все-таки, не знаю. Но есть будущее. Есть, видно будущее. И это сотрудничество. И я думаю, это интересный подход, потому что мы сознательно выбирали истории совместных историй. Таган жил в Венгрии, Боратош и Месарош. Они знали друг друга. И Таган у нас очень важный человек, который по-венгерски писал работы. И если мы можем для вас открыть это наш будущее, потому что мы также хотим сотрудничать. Также важно это доверие, что мы доверим друг другу. Мы не отберем ничего, мы не хотим
отбирать ваш башкирский идентичность или вот что. Мы хотим, что Понимать. могу сказать, что когда 2 года назад приехал сюда, я шутил, потому что я знал генетические результаты еще даже не опубликованы. Я шутил, что вы больше мадяри, чем я. Я вообще европейский башкир, а вы азиатский или евроазиатский мадяри. Но это шутка была тогда. А когда провокативная шутка, скажем. А когда теперь приехал, я начинал думать, что, чувствовать, что это нормально. Особенно вы помогали, вы хотели понять нас. Это, конечно, вы хотели рассказывать свое дело, но все-таки вы знали, что будет, когда мы можем рассказывать. И из этого что-то будет. И я начинал чувствовать, что я приехал, древние земли мадяр, просто приехал. Просто приехал, ничего там нету провокации, нету шутка, просто приехали, серьезно, приехали посмотреть, работаем, потом уйдем, потом еще приедем. И это нормально, это я думаю, это будущее, что уже старались, например, делать, мы тоже, Юлий, русский, венгерский грант есть проект, не получилось почему-то технические причины. Но мы уже делали, есть опыт, что потом будем делать, потом будут другие проекты какие-то. У нас есть теперь какие-то деньги, это финно-угорские стороны, мы можем включить бюджет, уже здесь можем что-то делать, что все внимание и интерес. Когда мы читаем, что здесь есть дела, и это серьезно, тогда это будет, это все. И теперь будем писать книгу об этом, что показывали. Как писали мы только что, как уехали из Венгрии, издали Almási книгу, сделали кино. Мы уже, как дома поедем, уже будет новая пластинка. Европа начинает заново, это гранд пластинки. И мы сделали Давидом пластинку, называется «Эпическая музыка Северного Туркестана». И там начинается башкирский, каракалпакский, там есть чуть-чуть староверский, старообрядский, русский, узбекский какие-то, казахский и киргизский. Что мы собирали, как мы видели, не как музыковеды, а как антропологи, филологи, как мы видим эту культуру современную, как есть эта музыка. И также знаем, что будет кино об этом, которое мы снимали постоянно, как это идет, коммуникация. Это будет все по-башкирски. Вы прямо видите, как мы работаем, какие у нас результаты. Каждый деревень дал нам какое-то знание. Через YouTube. И этот откроет, и будет эта книга первый раз по-венгерски, потом по-башкирски. И это откроет, мы попробуем активизировать этот месяц рождения, который там более-менее, это вопрос башкирского, скажем, этнологии, это там, не решилось, скажем, не решен этот вопрос. И были попытки Тормо, там Йожев Тормо собирал этот народный там поверье, вещи. Мандоки Конгур открыл там языка. Но все-таки что жить здесь и понять что-то, это до сих пор не решено. И стараемся, может, получается, и тогда будем ближе решать эти вопросы, которые были и есть, и чуть-чуть по-другому, скажем, сегодня, чем раньше. Можно вопрос еще? Спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли сходство между венгерской народной кухней и башкирской народной кухней? Мы любим мясо, так? Такой вопрос. Но потом, потом. С венгерскими археологами, которые сейчас работают в Челябинской области, здесь в Башкортостане, Атилатурк, вы сотрудничаете, знаете их Конечно. материалы? Вместе работаем. Вместе работают? Это, В одном же центр гуманитарных исследований. я не сказал бы это очень сложный политический вопрос. Почему? Потому что, как сказать,
Ну, вчера Но газовый нам не очень, ну, нас тоже касается. Невозможно без политики делать норму. Это сегодня нет такого. Мы тоже теперь здесь, мы можем этот исследование делать не из научных денег. Нет, мы не, ну как сказать, может Атила есть способ найти, у нас нет. Что нам надо политические деньги взять и это сделать науку. Это не значит, что мы будем писать по-другому, но все-таки есть в этом подход. Есть в этом что-то. И Атила также не хочет сотрудничать с этнографами, пока не пришел на встречу. Это мы открыли мы сказали, что Ну, например, как сказать, археология вот так думает. Он нашел предметы в Челябинской области, да? Которые похожи на венгерском культуре. Но это просто похоже. Да? И мы точно не знаем, были эти венгры или башкиры, или когда они туда перекочевали, откуда они туда перекочевали. И он сразу решил, что венгры жили за Урал, и где-то почему-то в 9 веке они сразу перекочевали в Карпатные котловины. А в самом деле это гораздо сложнее проблема, это комплексная проблема. Нельзя так сказать, потому что мы не знаем, мы даже не знаем, что когда венгерский язык появился на территории Венгрии, может это появилось в 12 веке, может раньше. Есть версия, они думают, что даже в 6 веке уже люди говорили на венгерском языке. Есть версия, что гунны, Атила, тоже говорили на венгерском языке. И об этом нет информации, мы не знаем. Поэтому нельзя так, когда что-нибудь археологи найдет где-то, они сразу делают большой теорию от этого. А мы даже не знаем, потому что предмет похож, но это не значит, что это люди были в Венгрии, или говорили на венгерском языке, или на каком языке они говорили. А предметы, они... Я сказал бы чуть-чуть по-другому. Как мы заметили здесь, в Башкирии, что есть доверие для нас. В Венгрии это более скептически, что между научными все свою сферу держит, сохранит. И, конечно, самые большие деньги у генетиков в Венгрии. И может Атила там большие деньги может тоже найти. Но у нас это просто невозможно, мы не можем такими деньгами. И когда есть какие-то динамика или кажется иерархия разные, наша наука вообще не существует на самом деле. Что значит этнография внутренней Азии, Венгрии? Это или ориенталистика, или что-то антропология, социальная антропология это есть или нету. У нас нету дисциплины, но мы все-таки думаем, что они не понимают, что этногенез это базовая база этногенеза, это этнос. А этнос понимает только этнология, этнография. Мы понимаем, что это этнос, как это появилось, как это изменилось. А археология у них другая сфера. Они культуру связаны больше с культурой. А лингвисты с языками, физическая антропология, там разные типы людей. А этнос только существует в нашем науке, то есть этнографии или этнологии. У нас разный взгляд, что я не согласен. Хорошо. Да? Но вы понимаете, Давид, я так понимаю, Давид хочет сказать, он за того, что этническая история это очень важно. Ну, и это детали, это не написано в книгах, это надо этим работать, это надо собирать, надо понять фольклор, легенды, там всякие вещи.
Я больше думаю, мы не знаем, что сегодня есть. Мы не знаем, что сегодня есть. Если мы не знаем, что сегодня есть, какие выводы делаем, что было 1000 лет назад? Просто хочу добавить, мы им хорошие материалы генетически предоставили раскопок Мажитова 9-10 века, башкирские, древнебашкирские, мажитовские раскопки, да. Он приезжал с генетиком, мы предоставили ему все материалы, они увезли с собой, потом они очень много взяли из Уилги, из Уилга, да, потом сравнивали с своими археологическими раскопками венгров эпохи обретения Родины. У них есть свои выводы по этим генетикам, но пока вот из-за пандемии пока как бы особо не афишируют это дело. Да, мы знаем это все. Мы знаем, мы очень рады. Ну там, например, вопросы, где есть лаборатория, кто владеет лабораторией, какой институт лаборатории. Это уже вопрос, как будут интерпретировать. Это СЭГЭ. Там эти подходы, они туранисты, они тюркские народы. Или наш лаборатория, бывший академия наук, который отделом связан. Почему-то что это все очень сложные вопросы. Потому что сейчас Академия наук, люди, которые там начальники, да, которые владеют, заведующие решают вопросы. Они решили, что археология будет решать вопросы древней истории венгров и связь с башкирами. Только археология. А это как чувствуется, как для нас этнографы даже они без корректуры. Не должен мы работать. Иштван, разрешите? Конечно. Но я несколько лет тоже вместе с Таниром, другом, участвовал в экспедициях ваших земляков у нас в республике. Атила Тюрка с его коллегами. Очень много мы разговаривали. То есть, практически постоянно, когда они сюда приезжали, мы с нетерпением всегда ждали, разговаривали. Конечно, в течение 4 лет был большой прогресс не только в отношениях, но и в научном плане, потому что в археологии тоже очень большой был перерыв, на самом деле, в археологических исследованиях. Вообще в исследовании мадьяро-башкирской проблемы был очень большой перерыв. Значит, наверное, после Дюла, наверное, никто не занимался этим, да? И у нас в этнографии нет. Да, поэтому, да, у нас были беседы, у нас были дискуссии, у нас были споры, но да, он тоже говорил, что есть разногласия в исследованиях. Есть одна школа, есть школа туранистов, то есть есть школа тех, которые... Да, он тоже это рассказывал, да. Но у меня, тем не менее, сложилось впечатление, что лично сам Атила Тюрк, как ученый, он очень вдумчивый, очень системный человек. Да, он археолог до мозга костей. Да, я замечал, что он не совсем дружит даже не только с лингвистикой, но и с историческими источниками, которые есть в открытом доступе. Даже письменные источники. Письменные источники, я имею в виду, он как бы не сопоставляет их с археологическими данными, но тем не менее я сам тоже археолог по образованию, Данир тоже археолог по образованию. Не обижайте археологов. Дело не в этом, да. Мы стараемся смотреть шире, естественно. Мы стараемся и лингвистику привлекать, и исторические источники у нас. Да. И я думаю, что тут не надо, наверное, превращать в конкуренцию, наверное, разные школы. Да, надо все-таки подходить комплексно. На стыке наук всегда истина образуется. Вот я в этой связи, может быть, я очень приветствую ваш приезд. Мы очень все видим, сколько молодежи пришло тоже. Мы очень рады. У нас у башкир, не знаю, наверное, нет ни одного башкира, который бы не слышал о башкир-мадьярской параллелях и родственных связях. То есть для нас это действительно очень близкая тема. Хотя в научном плане еще много что стоит изучать. Вот. Но я очень приветствую, вообще мне очень тепло на душе, что вы поехали по следам вашего предшественника, исследователя по тем же самым деревням. Это мои родные края, кстати говоря.
моего отца. Вот эти все населенные пункты, деревни, я их всех знаю, да, Баймакский район, Джулук, Юмаш, Атангул, ну, все, Денис очень хорошо знаю, я там много раз у него был тоже. Вот, но, знаете, у меня было бы пожелание, что, скорее всего, он пошел в то время, тогда не было ни этногеномики, тогда не очень развита была археология, да, чуть-чуть по ложному пути. Вы сами только что сказали, что башкиры это сложно составной народ, то есть различные источники происхождения башкирского народа, да. То есть вот именно юго-восточные башкиры, это, скорее всего, в меньшей степени они имеют родство к мадьярам. Да. По ложному пути пошел ваш предшественник, а его предшественник еще на этом сделал ему заключение, что башкиры не являются родственниками мадьярам. Он сделал степные башкиры. Но они это хотели доказать. Да. Он специально по этому он хотел доказать, что мы не родственники. Да. А вот как искренний турколог. если бы мы, ну я имею в виду, меня тоже эта тема интересует. Я много статей написал тоже в Фейсбуке, много статей на эту тему, на башкирско-мадьярскую тему. Если бы мы работали бы комплексно, привлекая источники и исторические письменные источники, источники лингвистики, источники археологические, и этнографические фольклор обязательно. Это обязательно. Антропологические, то я думаю, мы быстрее пришли бы к цели, да. И в этом плане я хотел бы, чтобы вы еще чаще приезжали, но не только уже по пути ваших предшественников, Башкирия для вас открыта, но и вот уже ища, как Юлиан, как Рубрук, истинные параллели, истинные источники и родственные связи здесь венгров, здесь Башкирии, Магна Хунгария настоящая. У меня такое пожелание вам. Это, спасибо, конечно, это все. Но вам надо понять, что, как я сказал, что этот совместное исследование, мы хотим это подвернуть, что продолжать эти вещи. Нам это может важнее, чем ложная или не ложная дорога. Это просто строить общий, что общие исследования. Мы знаем, у нас есть личный интерес, как я сказал искренне, это Бюрген, и как видеть этот видеть как не степный народ, не иерархически организован, а как эгалитарный собиратель общества. Это у меня есть преконцепция. Это, конечно, я не знаю, это я там не жил месяцами или годами. Но есть каждого, и Давида есть свои мысли. Но теперь у нас была возможность переехать на 2 недели, и мы могли работать через месседж материал, который будет большой интерес. Мы знаем, что это интерес Венгрии. И так поднимать этот вопрос, наши интересы поднимать вопрос. И когда будет это нормально изучать этот вопрос, тогда мы можем и своими делами. Это желание мы знаем, я лично знаю, что когда появляется интерес здесь, появляется у нас. Мы не можем это прямо поднимать в Венгрии. Нам надо здесь поднимать интерес. И тогда можно. И я предлагаю, что я хотел бы Атила сотрудничать. Может, через вами легче, чем прямо с ним. Что они отказались пока. И не только они отказались, и отказались наши древние историки в Венгрии, в нашем институте. Они просто, это нету такой традиции. Ну, мы из сферы Вилмош Диосаги, который шаманизм изучал в Южной Сибири. Мы выросли практически из венгерской ориенталистики, где была традиция этнологии. И это туранизм, не туранизм или что, Диосаги не исключено. Венгерский туранизм есть финно-угорский народ. Это надо знать, это не пантюркизм. Это гораздо шире интерпретация этой вещи. Это уральские, алтайские народы вместе. Да. Мы и с трудами
Галимян Таганом тоже знакомы, и он именно он это и пропагандирует. А это что сегодня современный, что мы думаем, какая наша школа, какие наши профессоры, мы откуда придем. Мы это никогда не забываем. Мы знаем, что надо сотрудничать. Мы знаем, я видел в Тарту, как это идет. Что я знаю, что надо за того, что было бы какое-то... Есть одно предложение, а вот фотография Акилы, да, Юлы, можно его как альбом издать? Да, здесь можно. на башкирском языке красиво. И потом у него были Через только нас. фотографии, или у него еще есть какая-то этнографическая коллекция? предмет, это здесь. Вот да, вот меня это интересует, потому что я знаю... Каталог пока нет. А? Каталог пока нет. Нету, да. А он предметы здесь собирал тоже? Да, это все его Собрание. Я знаю, что, по-моему, в этнографическом музее вот эта коллекция Да, находится, да? Пока посмотреть невозможно, где-то есть это, я послал. вот здесь. Вот, эта коллекция существует, но пока только онлайн, потому что институт именно теперь переводит в новое место, музей, что пока музей не открытый, нету доступа. Да, я знаю, я через Акилу узнавал это. Мне очень хотелось вот этот каталог издать у нас. Да. Но он сказал, что у вас в этнографическом музее идет очень большой ремонт. И пока... Ну не ремонт идет, а Новое здание, переводит. новое здание. Да, новое здание. Через год или может через 2 года, когда они уже на Кускас. Пускай нас интересует этот каталог, вот эти башкирские Понял, предметы. я понял. Мы готовы найти какой-то финансирование, чтобы сделать этот каталог Будем соответственно. сотрудничать. Сотрудничать, да. Оно нам интересно. Еще вопрос можно? Спасибо. Ага, вот такой вопрос. Я вот слышал, что как-то смотрели «Династию Арпадов» ГАПа группы, и там родина Сур-50. И, в общем-то, обнаружили у некоторых кыпчаков в СЖ-Башке, да? Ну, и не только у них, как бы. Вот какая основная, соответственно, гипотеза сейчас в Венгрии существует, да, то есть по поводу этого? То есть вот когда Бел там из династии Арпадов ушел в Венгрию, да, общий предок вот с этими кыпчаками, которые в Башкирии, не у всех, а у части кыпчаков там, да, и вот основная гипотеза, которая у венгров, вот что вы можете сказать? Кипчак. Да. Угу. Про династию Арпадов. Как сказать, это сложный вопрос, но я лично думаю, что что это Арпад, и у него имя тюркское, да, Арпад. А у него отец был Алмыш, то есть тоже хан Болгарии был Алмыш. Это то же самое, тоже тюркское происхождение. Потом как раз мы дали новое башкирское имя Баик. Баик это наш первый король Степан, первый Степан. У него раньше Сокундор Мастарбурон, у него был древнее венгерское имя Баик. Тоже это в каком году примерно? Это 10 век. 10 век. Когда он создавал венгерское королевство, у него до этого было имя Баик. Его станец есть Баик. Тюркское. То есть, а вообще эта династия Арпадов они сами называли Турул, династия Турул. Это Турул, это мифическая птица древнетюркской мифологии. А как это возможно? Все имя по-турецки, у них тотем, чисто тюркской мифологии. Почему мы не можем представить, что может быть там в венгерском государстве там были разные языки, и тюркские, и угорские, туда-сюда, но династия вообще, происхождение было, по-моему, я так думаю, чистая тюркская династия. Они жили по Урале, тюркские происхождения, и когда в Венгрии, в территории настоящей Венгрии вынуждены были найти свою новую династию, чтобы сохранить государство, сохранить страны, они вызывали династия Турул из Иделден Сакаргандар,
И они переехали на территорию Карпатскую котловину, и создавали новое государство. Но у людей уже, которые говорили на венгерском языке, уже давно там жили. Уже несколько век они там жили. Только приехал из Идил'den Turul династиясы күсіп келіп дәулетті түзгендер. У меня такая... У нас есть деревня Турумбет. Слушайте, а вот такой Но чисто... все равно, то есть, кипчаки, они чуть-чуть позже приехали. Это когда Батыхан завоевал территорию вот Поволжья или и Южной Европы, то есть Дон и река Дон и так далее. Днепр, там раньше было государство Кумания, куманские кипчаки. Вот они только тогда переселись. Вот просто я слышал, что... Они вовремя знают, что они чисто кипчакскоязычные народы. Ular Kıpsak tilinde hüyleyenler, ular uşul Kıpsak tilde, Başkurt tilinde bir okşagan tilde, 18 boğatqa tıklım haklap kilgenler. И ular Tengirge dua okuganda, hiyinganda ular Kıpsak tilinde hiyinip turganlar. Ularning özüm bilen bizim atamız kimisi kökte, sentlesin senin atın düşsün senin köngülün, nisekkim bizde yerimiz bizge oturup kelgenge, yırtma bizde ol yamanga, kutkar bizde ol yamandan, sen varsın bu ısın iyigi tengri, amen. Şöyle etip ular dua okuganlar. Şun Kıpsaklar kilin bizden Türkologlar bek yaxşı tekşirip öğrengenler. O turanda köp maglumatımız var. Burungu Macar tili turanda, Arpad dinasiyasının tili turanda, Başkuristan'da yaşayan Macarların tilinin turanda bir de maglumat yok. А вот просто уточняющий вопрос. Просто я слышал, что вот ГАПа-группу как раз Арпадов проверяли, и там оказалось R1A СУР-50. Это правильно? R1A СУР-50, да? Это так, да? И вот чисто... Я не могу сказать, я не генетик. Не генетик. Это не могу. К сожалению, не понимаю. Мы только знаем, что... Я что знаю в материале, мне показывал Эндрю Немет, кто хотел сюда приехать, что нашли в Средней Азии какие-то люди, которые совпадают этими, и Сауд-Аравии тоже. Они попали, видимо, в плен. 19, когда убегали эти мола, 19 век, когда русские появились в Средней Азии, тогда убегали. И в самом деле генетически это были какие-то предварительные результаты. Нет, на самом деле генетические параллели между жителями современной Башкирии, особенно западной и южной, не юго-восточной, южной, Оренбургской области и современных венгров, это бесспорно. И чем больше исследований проводится, тем больше делают открытий. Просто в чем сложность? У современных венгров очень большой процент современных европейских ГАПа-групп. То есть мужское население, практически язык сохранился, вот это удивительный вообще такой факт, феномен, сумели сохранить язык, но генетика практически полностью поменялась. Поэтому мы скажем, что вы больше венгры, чем мы. Да, там получается каким образом? Генетики скажут, что в 2 раза больше мадяри остались в Башкирии, чем в Венгрии. Генетика башкир, древних башкир, генетика венгров эпохи обретения Родины и современная генетика современных башкир, она больше близка между собой, но не генетика современных венгров. Да. Но все-таки здесь вопрос интересный в чем мысли, что есть генетики венгров и есть генетики Арпад линия. Это не обязательно совпадает, что это разные глазы, и как я знаю результаты, они куда-то Афганистан дают. Нет, они тоже нашли генетические связи с
население с территории Бахтрия, там северный Афганистан. Где Это Арпатская есть линия. Бахтрия, это государство Бахтрия. Там. Белый гунный. Вот, То есть, Это башкирская линия. есть мнение, что венгры, они тоже, как башкиры, тоже были связаны с киевскими иранскими народами. И там на территории Таджикистана и Южный Таджикистан и Северный Афганистан тоже генетические фонды венгров. То есть некоторые племя из Средней Азии переселили сюда, на Поволжье, иранские происхождения. То есть вообще турецкие. Кстати, археология тоже Я тоже слышал, что есть такая теория, что башкиры тоже связаны с иранскими народами. Там в Иране есть род башкарт. Да. Ну, тоже было интересно посмотреть, какие генетические связи есть. Смотрите, это очень интересно. Среди мадяров, башкир и иранских народов. Именно что Давид скажет, что у нас есть венгерская легенда, которая туда показывает. Есть легенда, что именно туда. Несколько венгров переселились на территорию Ирана. Когда здесь была война, то есть тюркские народы там перекочевали, тогда они через Кавказ переехали именно вот эту территорию, где сейчас живут башкарты. Генетики еще скажут, который удивительно, как вы там предполагали чуть-чуть, что не только о том идет речь, что есть какие-то мадяри, башкиры, да? А есть еще кипчаки в этом, ну, башкиры, конечно. Я сказал бы, что есть бюрены, кипчаки, и есть там связь. И есть мадяри, и половцы связь. И они почему-то очень совпадают, как это идет, эта функция. У нас есть кипчак, есть Ики район, Кыпсак районы бар. Үлкен Кыпсак, Бәләкәй Кыпсак. У нас есть осетины, аланы, тоже район, один район, осетинский район, уже переселились. И есть народность, называют по-венгерски полоц, это тоже от слова половцы. То есть венгры, ну конечно. Еще населенный пункт есть Кесейот, Дярмат. Дярмат это венгерский род. А у вас есть Урматы. Да. Можно вопрос еще? Вот когда вы про Карпатскую котловину сказали, я вдруг подумал, а ведь башкиры, там некоторые племена, типа вот Табын, они тоже кочевали где-то с Южного Алтая, примерно оттуда, и придя на Урал, как бы остановились. И то есть три хребта, как бы Алтайский хребет, Уральский и вот Карпаты. И вдруг я вспомнил, что там в Европе, я название вот не помню, такой какой-то автономная область есть, там тюркский народ живет, какой-то такой маленький. Гагаузы? Гагаузы, да. Молдавии. С ними нет какой-нибудь связи? Ну, это позднее. Или уже это сложный вопрос, но как я знаю, я не был никогда там, но как я знаю, там они говорят на турецком языке. То есть они откуда-то с Крыма? Да, у них язык похож на язык Турции, русская группа, и интересно, что они православие. А по генетике они больше похожи на булгарский народ. То есть на болгары, которые живут на Балкане. Балканский кровь. То есть они православные. Есть такая версия, что они славяне, которые переехали, түрк тіліне көшіп кеткендер. То есть нет, тем не менее 5% у них группа совпадает с грузинскими башкирами, 5%. Да. Но потому что. Но большая часть европейская тоже. Потому что все эта территория раньше входила в состав Кумани. То есть румыны тоже у них кипчакский кровь. Молдавия тоже кипчакский кровь. У нас есть кипчакский кровь. У нас в Венгрии тоже есть кипчакский кровь. Это кыпсактар сәсіріп кеткендер, как говорят. Но я
поэтому поеду Ногайский район. В Индию тоже. Интересно Делись с сказать, что мы сделаем там исследование по народной музыке. И так мы выяснилось, что самый близкий музыка в мире, народная музыка в мире, венгерскому народной музыке, это ногайский. Уже больше чем 30 мелодий мы нашли, которые не только похожи, но как сказать, точный вариант. Каждая нота совпадает. Точный вариант. Мы можем, они ногайса йырларлар, ногай хүзләр менән biz шул йырды венгер хүзләр менән йырлайбыз бергә. Мы можем вместе петь эти песни вообще, потому что только язык другой, а мелодия бірдей. А значение, содержание песни? Иногда совпадает, иногда нет. А когда в Ютубе увидим все эти песни? Даже есть это в уже, Ютубе, да? я вам могу послать, потому можно. что приехал к нам один известный ногай йырсы, Арсланбек Султанбеков. Фотографии были. Арсланбек Султанбеков. И они концерт делали с венгерскими музыкантами, где они пели ногайскую песню и венгерскую песню. И как-то вы можете... Можете скинуть в Инстаграм. Там еще Ссылки на вот эти песни, мне тоже очень интересно. вернуться еще один предложение за этот электронный адрес. Нет, там вот есть QR-код, на QR-код можно скинуть. что иногда венгерская наука меняется, что археологи не хотят, я так понял, они не может или не хотят и не могут сотрудничать этнографами по-чешски. Но потому что это читает археологи, что этнография это прошедшее время, что просто не понимает методику, как это этнография. Но этот ученик Attila Türk, это Петер Лангу, он писал книгу, и он сказал, что они могут представить сотрудничество антропологам, что дисциплины меняются. И один более международный, а другой остался в рамках венгерских. И они это не видят, что, конечно, нету еще дискурса, но есть уже какие-то другие, разные поколения по-разному видят. Абсолютно, музыка же это удивительно, это же настолько уже с точки зрения психологии, этнопсихологии, это глубокие такие слои. Это же удивительно. Кыскасы бір йырлап көрейін. Ноғайса. Тізгін деген йыр бар, ноғайса. Тізгін. Ер халып айылдарын тартырды, ата мені арғымаққа міндірді. Апқашпасын биле берсен тұрып алды, берк тұт деді қолыңдағы тізгінді. Аңладыңыз мı? Берк тұт, нық тұт қолыңдағы тізгінді. Так идет. Ер салып, айыларын тартырды, арғымаққа ата мені міндірді, қашпасын, биле берсін тұлпарды, берк тұт деді, қолыңдағы тізгінді. Hozám, édes hazám, bár csak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, az ég alján lengedezik. Yer salıp, ayıların tartırdı, atam beni argımakka mındırdı. Вот. Вы можете в этом месте петь. И вы можете пока YouTube-тан көрерге. А если вам это интересно, это покажет, что есть это туранские связи, потому что Давид теперь не башкир, а ногай рассказывает. И понимаете, это очень интересно, мы поняли, когда мы... Ну, башкуртардың Баймақранда елі ерда ноғайлар менен араласқандар. Ноғай ордағы ингендер. Когда мы поехали в Каракалпакстан,
и там рассказывали судьбу этого киргизского мальчика, который попал в Венгрию. Они больше переживали за него, чем своего человека, который попал в Венгрию и не вернулся никогда. Что это очень интересно, как информации тащить из одного народа другого и рассказывать какие-то мнения, и как реагируют разные народы. Ну, может, вообще мы были один народ. Что раньше. Мы видим, это для меня как современный процесс и очень важно, что какие реакции, какие-то свежие вещи показывать. Поэтому важно, например, не только эта музыка, когда параллели между венгерскими, а просто показывать, какие тенденции сегодня музыки можно еще ловить. У нас была одна концепция издавать свои записи, которые до YouTube. Потому что YouTube это другое мышление, это по-другому можно выучить музыки, чем раньше, когда не была эта сфера, когда какие-то там более эмоциональные, более внутренние, более харизматические, или я не знаю, как сказать, какие процессы были. Но во сне видеть чего-то, и это как передать знания, и какие системы об этом, это все нас трогает, тянет такие вопросы. Можно еще один вопрос? Я вот хочу спросить, правда это или нет? Я не помню, где я слышал эту историю о происхождении названия города Будапешт, вашей столицы. Что, в общем-то, там река у вас течет посреди города, да? Дунай, да. И город на двух берегах. И вот на одной стороне как бы жили те, кто кто зерном, тестом там занимался, а на другой стороне печники. И вот здесь вот у нас тоже есть буза. Слово буза это как бы закваска, ну или типа Бода. Бойда и буза, да. Бода. Да. И печь, печь, видимо, печь. И вот буда и печь, и буда печь получается, нет? Или это неправда? Народная этимология. Мы можем добавить несколько таких. Много так. Вообще не 2 города, 3. Буда деген батыр болған дей. Батыр. И бұрынғы иліккі батыр болған. Оның есіміне шул жерде яшаған и шул есіміне қошқан бұл қаланың есімін. А Пешт совершенно есть такая версия, что это слово печь, печка. Мы есть башкирцы. Славянское происхождение. Печь. Извините, перебью. К сожалению, наш вечер заканчивается. Было очень вас приятно слушать. Мне кажется, мы могли бы так даже до утра досидеть, но, к сожалению, у нас время ограниченное. Из-за этого хотелось бы сказать большое спасибо Дауту и Штугану. Большое спасибо. И хотел бы дать слово Емилу Вайбулату. Представлюсь, я директор Ассоциации молодежи Университета Республики Башкортостан. Вот видите молодежь, это молодежь Башкирии, которая заинтересовалась. И надеюсь, они благодарны, они не зря пришли, поинтересовались, очень интересно рассказали, очень было интересно. Вот очень приятно слышать из ваших уст на башкирском. Очень приятно, очень удивляет. И вот хотелось бы вручить книгу вам, чтобы более... Так, сейчас. Ага, это получается, да. Чтобы башкирский язык изучать. Вот, это вам тоже. Да. Вот, и вручить Рахмат Хатун. Ихлас көңілден ұшы фәхімлі, пайдалы ұсырашу өткәргәнегез өчен Яш Якташлар бирлиги ассоциация исеменнән улы рәхмәтебезне белдерәбез. Зур маленький бал Башкирии. Да. И вам тоже большое спасибо. Если у вас есть контакты в Инстаграме, вы могли бы сказать, чтобы на вас подписались. Есть какие-то вопросы, может, возникли?
Задать. Нет у нас. Пока нет. Facebook. Через Денис. Facebook. А или через Денис. Facebook, да. И сейчас, мне кажется, было бы здорово сделать общее фото. Хорошо. Давайте. Общее фото здесь сделаем или Без резабы. на улице? Давайте здесь лучше сделать. Стулья подвинем. Там темно. Давайте стулья быстренько Кстати, хотелось бы еще выразить большое спасибо этой площадке.